दर्शक बंधु यह एक एमती घटना जहाँ शुणिले आपण आश्चर्य हो पड़े। तेरे कौन रही संपूर्ण कहानी चलतु जाना। प्रीति जने सरकारी चाकरिया युवक को विवाह करने को चाहूले किंतु से जने चाषी अम्पान को विवाह करते। से दुईटी झीर माँ हो सारी किंतु तांको स्वामी तांको भावना को अनदेखा कर चली। फल से गाँवर पुतुरा अभय सिंह संपर्क बढ़ाई सेमानक प्रेम को संपर्क में परिणत करने से एपरी एक पदक्षेप नहीं जहाँ शुणिले आपण आश्चर्य हो पड़े। प्राय राति 2टा हेब से ही कोठरी स्वामी एवं स्त्री आउ सेमानकर 12 वर्षर झियारी ममता शोती। हठात झीटीर आखि खोलीगला। से तांको खुड़ी को देखिले। तांको खुड़ी जने अजना व्यक्ति को इशारा कले। तापर से दुहे तांको शोईथिबा दादा अम्पान पाखक गले। खुड़ी तांको तकिया उठे तांको स्वामी पाखक चलिले। झीटी तांको खुड़ी को देखि भयभीत होगला। यापर से शोईथिबार अभिनय करने को लगिले। आउ से जहाँ देखिले ताहा तांको मेरुदंड थरी उठिला। से भୟରେ थरी उठिले। तापर खुड़ी तांको स्वामी अम्पान मुह को तकिया दबाई धरिले। से समय अन्य जने व्यक्ति तांको दादा को तांको ओढ़नी गला चापी हत्या करथिले। किछि समय छटपट आउ एपट सेपटर संघर्ष पर तांको दादा संपूर्ण स्थिर हो गले। यह कौन फिल्म कहानी नुहे बरं एक वास्तवता घटना। यही कहानी रे परवर्ती घटना आगू जानिबा। यह घटना 8 सेप्टेम्बर 2025 दिन राति प्राय 2टा समय होइथिला। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर फरतापुर गाँवर बासिंदा प्रीति हठात तांको बड़ जा सीतांको कबाट बाड़ाइबा आरंभ कले। तांको कंठस्वर रे भय थिला। दीदी शीघ्र आस, अम्पान को किछि होइछि, से निश्वास प्रश्वास नेउ नाहंती। सीता उठी पड़ी तुरंत प्रीतिंको सहित तांको कोठरी को गले। अम्पाल खटरे शोईथिले। तांको मुह संपूर्ण फिका पड़ जाइथिला। सीता तांको डाकिले, अम्पाल तुमे सुनुछ कि? कौनसी प्रतिक्रिया नथिला। से तांको छाती उपरे हाथ रखिले। निश्वास नाही, कौनसी हलचल मध्य नाही। सीता तांको स्वामी रविकरण को डाकिले। रविकरण दौड़ी आसी तांको भाईर नाड़ी जांच करथिले किंतु ताहा एकदम शांत थिला। से भयभीत होई निकटस्थ डाक्तर को डाकिले। प्राय आधा घंटा पर डाक्तर घरे पहुँचिले एवं तांको नाड़ी जांच करी कहिले एबे किछि करा जाय परिबो नाही, से मृत्युवरण करिसेंती। एही कथा गुड़िक शुणी घर शोकरे पूर्ण होगला। प्रत्येक कोणरू कांदना एवं शोकर शब्द शुभिला। प्रीतिर आखिरे लुह झरीगला किंतु भितर एक अद्भुत शांति मध्य थिला। डाक्टर आनुष्ठानिक भाव में पचारिले, प्रीति तांको कौन होइथिला? प्रीति अभिनय करी कहिला, डाक्तर आज्ञा, से गतकाली राति मते उठाई कहिले जे तांकर प्रबल छाती जंत्रणा होउछि। मु तांको छाती रे मालिश करितिली किंतु जंत्रणा आहुरी बढ़ी जाइतिला। तापरे मु मो दीदी को डाकिबाकू गली एवं जेतेबेले मु फेरिली से निश्वास नेवा बंद कर देतिली। डाक्तर एक दीर्घ निश्वास नहीं कहिले, यह हुए तो हार्ट अटैक थिला। यही खबर सारा गाँव में व्यापीगला। अम्पाल मृत्यु को स्वाभाविक बोली विवेचना करागला। परदिन तांकर शेषकृत्य करा जाइतिला किंतु कहानीटी सेठरे शेष होई नथिला। दिन बीतीगला। अम्पाल बड़ भाई झील ममता जी से राति सबकि देखी अजब हो गले। से नीरव रहिले, क्या सहित कथा हो नथिले एवं ठीक भाव में खा पिया करू नथिले। तांको माँ सीता बुझी पारु नथिले से झीलटी सहित कौन घटी। जेतेबेले ममता तांको खुड़ी प्रीति सामना को जाउथिले तांको मुह फिका पड़ी जाउथिला एवं तांको हाथ गोड़ थरुबाकू लागुथिला। सीता अनुभव करुथिले जे किछि होइछि। हुए तो झीलटी मनरे किछि भय किंबा गुप्त कथा लुचि रहिथिला। शेषरे गोटे दिन सीता ममता को एकांतरे बसाई स्नेहरे पचारिले, झील कौन होइछि? एते दिन धरी तू काहेकि चुप रहिछु? ममता प्रथमे कांदिबाकू लागिले। तापुरे धीरे धीरे कहिले, माँ दादा हार्ट अटैक रे मरी नाहंती। खुड़ी प्रीति एवं गाँवर अभय सिंह तांको मारिदेले। सीतांको रक्त जेपुरी तांको शिरे जमाट बांधिगला। से ममता को अविश्वास रे चाहिए, तू ए कौन कहूचु? ममता कांदी कांदी सीता को बुझेले जे सही राति रे उठिथिले। से तांको खुड़ी काहाकू इशारा करुथिलार देखिथिले एवं तापरे सेमाने दुहे मिसी तकिया एवं चुनरी साहाय्य अम्पान को हत्या कले। तांको कथा सुनी समग्र परिवार स्तब्ध हो गले। एबे स्पष्ट होगला जे अम्पान मृत्यु एक हत्या थिला। जेतेबेले अम्पान मृत्युर सत्य प्रकाश पाइला तांको बड़ भाई रविकरण भांगी पड़े। से क्रोधित होइथिले किंतु से बुद्धिमान भाव में कार्य कले। यदि से टिके जल्दबाजी रे कार्य करिथान्ते तेबे प्रमाण नष्ट हो जाइथान्ता। तेणु से चुपचाप बीबीनगर पुलिस स्टेशन को जाई पुलिस को संपूर्ण कहानी कहले, जहाँ ममता तांको माँ को कहिथिले।
ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ପ୍ରୀତିର ନାଟକ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁହ ଢାଳି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୋ ଓମପାଲ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଶେଷରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶର ମାହୋଲ ବଦଳିଗଲା। ଏସ୍ଏଚ୍ଓ ରାହୁଲ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ ପଚରାଉଚରା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୀତି ସମାନ କାହାଣୀ ଦୋହରାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶୋଇପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଉଚରା କଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପ୍ରୀତି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା ନଥିଲି, ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଅଭୟ ସିଂଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହେଫାଜତକୁ ନେବା ମାତ୍ରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ମମତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କୋଠରୀରୁ ତକିଆ ଏବଂ ଚୁନରି ଉଭୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘରୁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଏସ୍ପି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ, ଓମପାଲଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମ ବୁଝିଥିଲେ। ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ମହିଳାକୁ ଓମପାଲ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଓ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି। ବୁଲନ୍ଦଶହର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମ ମୋହର ସିଂଙ୍କ ପରିବାର ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ। 3 ପୁଅ ଦେବୀଶରଣ, ରବିକରଣ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ଓମପାଲ। 3 ଜଣ ବିବାହିତ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ରବିକରଣ ଏବଂ ଓମପାଲଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେବୀଶରଣ ଗାଁର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହୁଥିଲେ, ଓମପାଲ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ପ୍ରେମ, ହସ ଏବଂ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରୀତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଓମପାଲ ଜଣେ ସରଳ ଚାଷୀ, କେବଳ କ୍ଷେତ ଏବଂ ଖଳାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦିନସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରୀତି ଏହି ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତିକର ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନୁତାପ କରିବାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୃଣା ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଠାରେ ଅଭୟ ସିଂଙ୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅଭୟ ସେହି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ୟଙ୍ଗ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅବିବାହିତ। ସେ ପ୍ରୀତିର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁତୁରା ଥିଲେ। ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା, ମୌସଲ, ଫସଲ, ଚାଷ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ କ୍ଷେତରେ ପ୍ରୀତି ହସି ହସି କହିଲେ, ଅଭୟ, ତୁମର ଦାଦା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବେ। ମୋର ଏମିତି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ମୋତେ ବୁଝନ୍ତି ନା ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଅଭୟ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ କି ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛ? ଦାଦା ପରିଶ୍ରମୀ? ପ୍ରୀତି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଲେ, ସେ ପରିଶ୍ରମୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପଥର ପରି। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କେବଳ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଅଭୟ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥଟ୍ଟା, ମଜା ଏବଂ ହସ, ଛୋଟ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲା। ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରୀତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ପ୍ରୀତି ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଲା, ଅଭୟ, ଯଦି ତୁମର ମୋ ପରି ଜଣେ ମହିଳା ଥାଆନ୍ତି ତ? ଏହା ଶୁଣି ଅଭୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଣୀ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତକୁ କାମ କରିବାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ହସିଲେ। ତା ଆଖିରେ ଚମକ ଆସିଗଲା। ସେ ଅଭୟର ହାତକୁ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ରଖି କହିଲା, ଦେଖ, ଏହି ହୃଦୟ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଆମେ ବିବାହ କରିନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଅଭୟ ପ୍ରୀତିର ଜୀବନରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ, ପନିପରିବା କିଣିବା, ମରାମତି କରିବା, କ୍ଷେତ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା। ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫୁସଫାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହୁନଥିଲେ।
ଅମ୍ପାଲ ଏବେ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଅଭୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାନ୍ଥ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରକାରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅମ୍ପାଲଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ 3ଟି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଅମ୍ପାଲ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇଲେ, ପ୍ରୀତି କାରାଗାରରେ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଏବଂ ଅଭୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ରାତିର କାହାଣୀ ଶୁଣି ପର୍ତ୍ତାପୁର ଗାଁ ଥରି ଉଠେ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରେମ ତା'ର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ତେବେ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଶୁରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଅଭୟ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଅମ୍ପାଲଙ୍କ ଘରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅମ୍ପାଲ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତୁରା ଅଭୟଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ପାଗଳାମୀ ଥିଲା। ଏହା ଅମ୍ପାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଘାତ ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ସମ୍ପର୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଗାଁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅପମାନକୁ ବିଚାର କରି ସେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ ନାହିଁ। ଅଭୟ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ଭାଇର ପୁଅ ଥିଲେ। ସେହି ପୁଅ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ପାଲ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଅପମାନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଭୟ ଉପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ପ୍ରୀତି ସହିତ କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଫୋନରେ କଥା ହେବା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି ଏପରି ମହିଳା ନଥିଲେ ଯିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଶିକୁଳିରେ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ସେ ଅଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଭେଟିବାର ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ବାହାର କରିଲେ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଉଥିଲେ, ମିଠା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚି ରହିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅମ୍ପାଲ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି କିମ୍ବା ଅଭୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିବାଦ, ତାପରେ ଚିତ୍କାର ଏବଂ ଶେଷରେ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଙ୍ଗାମା। ଅମ୍ପାଲ ପ୍ରୀତିକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କଲେ। ଏବେ ପ୍ରୀତି ପିଞ୍ଜରାରେ ଫସି ରହିଥିବା ପକ୍ଷୀ ପରି କଷ୍ଟ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତା'ର ହୃଦୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ଅଭୟଙ୍କୁ କ୍ଷେତକୁ ଡାକିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରୀତି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଅଭୟ, ମୁଁ ଏହି ଲୋକ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛ ତେବେ ମୋତେ ଏହି ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କର। ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଳି ଦିଏ ଏବଂ ପିଟୁଥାଏ। ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରୀତିର ଲୁହ ଦେଖି ଅଭୟ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କର ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବି। ପ୍ରୀତି ଧୀରେ କହିଲା, ବାଟ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ କେହି କିଛି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନ କରନ୍ତି। ସାପକୁ ମାରି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିଦିନ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଅମ୍ପାଲଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରୀତିର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରେ ଅମ୍ପାଲ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ମଦ୍ୟପାନରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ସେ ନିଶାରେ ଏତେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଯେ ଘର ଚାରିପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମଦର ବୋତଲ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଅଭୟ ଏସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଏହି ନିଶାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅଭୟ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଶାପାତ୍ର ଆଣି ପ୍ରୀତିକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ପାନୀୟରେ ମିଶାଅ। ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଲା। ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ପାଲ ପିଉଥିଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଅଭୟଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ରାତିର ନୀରବତାରେ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ସୀମା ପାର କରିଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଧରି ନ ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବିପଦରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଖେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। 2025 ମସିହା 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତିରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ଅମ୍ପାଲ ମଦ୍ୟପାନ କରି ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରୀତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ମମତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଅଭୟଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଏବେ ଆସ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭୟ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଅମ୍ପାଲଙ୍କୁ ଗଳା ଚାପି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଅମ୍ପାଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳିଲା। ମମତା ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ।
ସେ ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯାହାକୁ ଯେକୌଣସି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯଦି ମମତା ସେହି ରାତିରେ ସେଠାରେ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ରହସ୍ୟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥାନ୍ତା। ପରଦିନ ଅମ୍ପାଙ୍କ ଭାଇ ରବିକରଣ ଏବଂ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଅଭୟ ସିଂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଅଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରେମ ଏକ ଅପରାଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ 3ଟି ପରିବାରର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି